जे पंजाब दा किसान अज कह रहा कि मैनूं बचदा कुछ नहीं, साडे कोल MSP है नहीं, धरने मुजाहरे दे रहा, सुनने च इह आउंदा कि इत्थे सिर्फ धरने मुजाहरे ही नहीं हुंदे, बाकी सारी जिहड़ी किसान दी हालत आ पंजाब दे किसान वर्गी आ। जो पंजाब दे विच हुण होण जा रहा वो इत्थे पहलां ही हो चुका कि असल दे विच दुनिया दे विचों ही किसानी खत्म हो रही आ। लोग किसानी छड्ड रहे आ, खेतीबाड़ी छड्ड रहे आ ते ये चाहुंदे आ कि खेती दे धंधे विचों निकल के होर इंडस्ट्रीज़ दे विच जाके लेबर सारी चले जावे, जित्थों कि वड्डे वड्डियां कंपनियां नूं फायदा होना। उस टाइम के उत्ते जिहड़ी बेरी फार्मिंग सीगी बहुत राइट सीगी, फार्मिंग करन नूं राइट प्राइस मिलदी सीगी, राइट लेबर मिल जांदा सीगा। ते जे उस टाइम दा ते हुण दे टाइम दा 2020 दा कंपेयर करिए, हुण तां आ भी बंदे नूं आपदा गिट्टां तो फड़ के पुੱਠੇ लमका लो ते उहनूं पुੱਛो भी तरक्की हाल है। नो बेरी विच कोई प्राइस नहीं, बेरी दे विच प्राइस है साल दे विच राइस बेरी दे उन्होंने 64 सेंट दिते है नंबर 1 दे, नंबर 2 दे कौन दिंदा 64 सेंट? सानू जिहड़ी प्रोसैसिंग प्लांट उन्हां ते शिफ्ट करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੂਲਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ फिर तेन एंटर करना पैंदा मार्केट जी ब्रोकर बाय करते हैं। मतलब काम औखा तो महंगा है जी फिर मार्केट करना जो तू नवा प्रोसैसर आ नवा उन्होंने एंटर कर देंगा, उन्होंने तेन बारम की बैरो प्राइस देनी है। चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अज असी आए हैं एबसफोर्ड दे विच फार्म दे विच ब्लूबेरी रैस्पबेरी के इत्थे बहुत सोहणे सोहणे फार्म ने, बड़ा सोहना माहौल आ इत्थे, पिछे पहाड़ियां वड्डे वड्डे घर, बहुत सोहणे सोहणे फार्म। लगदा भी इहदे तो परे स्वर्ग किते नहीं होना शायद। जदों असीं इत्थे फार्म दे विच आउणे आ साडे कोल उस वेले पंजाब दी किसानी याद आउंदी है। इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा मुद्दा चल रहा 3 आर्डीनेंस जिहड़े कि शायद हुण बिल बन चुके आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, कि ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। जे पंजाब का किसान अज कह रहा कि मैनूं बचदा कुछ नहीं, साडे कोल MSP है नहीं, धरने मुजाहरे दे रहा, सुनने च इह आउंदा कि इत्थे सिर्फ धरने मुजाहरे ही नहीं हुंदे, बाकी सारी जिहड़ी किसान की हालत आ पंजाब दे किसान वर्गी आ। ये भी सुनने विच आउंदा कि जिहड़ा मिनीमम वेजिज आ इत्थे जिहड़ा बंदा जिहनूं कोई स्किल नहीं आउंदी जां जिहड़ा बेसिक काम करदा वो किसी फैक्टरी विच जाके काम करे, 14.5-15 डॉलर उहनूं मिनीमम मिलदे आ। तो जे 8 घंटे वो काम करे जिन्ने उन्होंने पैसे मिलते हैं, किसान नूं इस फार्म दे विच काम करन दे नाल उन्ने पैसे भी नहीं बचते भी वो अपना खेत छड्ड के जे किसी दे मजदूरी भी कर लवे तो शायद उन्होंने ज़्यादा पैसे बच जाण। इहदे च फ्री ट्रेड का की चक्कर आ। एक दुनिया दे विच इह भी गलबात चली आउंदी आ कि असल दे विच क्योंकि असीं ये सारे कुछ नूं पंजाब दी जिहड़ी किसानी दी समस्या आ उहनूं विश्व दे प्रपेख विच रख के देखना चाहुंदे आ। जो पंजाब दे विच हुण होण जा रिहा वो इत्थे पहिलां ही हो चुका। एक ये भी जिहड़ी गलबात कही जाती है, कुछ विद्वान ये कहिंदे आ कि असल दे विच दुनिया दे विचों ही किसानी खत्म हो रही आ। लोग किसानी छड्ड रहे आ, खेतीबाड़ी छड्ड रहे आ ते ये चाहुंदे आ कि खेती दे धंधे विचों निकल के होर इंडस्ट्रीज़ दे विच जाके लेबर सारी चले जावे, जित्थों कि वड्डे वड्डियां कंपनियां नूं फायदा होना। अमरीका दे विच लोग खेती छड्ड रहे आ, बहुत सारे किसान छड्ड चुके आ। पंजाब दे विच घाटे दा सौदा आ। एबसफोर्ड दे विच, BC दे विच, कनेडा दे विच जिथे असीं खड़े आ, किन्ना कुछ घाटे दा सौदा, किन्ने क डॉलर ये बचते हैं, ये बारे अज असीं इत्थे कुछ किसानां दे नाल गलबात करते हैं। आओ सुणदे हां गलबात। सो साडे नाल ने अज मोह गिल, इत्थे असीं उन्हां दे फार्म दे विच खड़े हां, उन्हां दे नाल गलबात करदे हां ते पता करन दी कोशिश करदे हां कि खेती दा प्रबंध इत्थे किस किस्म दा हुंदा। गिल साहब, सब तो पहलां सानूं दस्सिओ कि तुसीं कदों इत्थे खेतीबाड़ी शुरू कीती, किन्ना क समां पहिलां दी गल आ जी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ 1975 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਮਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ 2020 ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਗਏ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਚਿਕਨਸ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਗਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਰੀ ਫਾਰਮ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਕਰ ਕੈਬਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਕਿ 2 ਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜੇ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਆਇਆ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸੈੱਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੋ, ਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 64 ਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ 64 ਸੈਂਟ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਕੋਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ ਅਤੇ ਬਰਾਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ, ਬਰਾਕਲੀ ਅਤੇ ਕਲੀਫਲਾਵਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਗਰੋ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ 200 ਏਕੜ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲੀਫਲਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਸੀਗੀ 10-20 ਡਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ 2000 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏਕੜ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਰਾਕਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਲੇਬਰ ਨੋ ਮਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੇਰੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2 ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿ $3 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ $3 ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 4-5 ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੂਲਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ, ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਮ ਦੀ ਬੈਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਮੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਚਬਨ, ਚਾਹੇ ਬੈਕ ਈਸਟ,
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਬੇਰੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਗਈ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੇਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਬੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੂਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿੱਟਣਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ਿਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅਸੀਂ ਲੂਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਹਾਰਬੀ ਕਰਾਊਸ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਬੇਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉਹਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੇਰੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਅਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਵੈਲ 99% ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਐਤਕੀ ਆਪਣਾ ਟੇਸੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਓਨਲੀ, ਅੱਗੇ 2 ਸ਼ਿਪਾਂ 3 ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 100% ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਰੀ ਡੇਗਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਟੋਟਲ ਲਾਸ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਚਦੇ 4 ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਆ, 50 ਤੋਂ 60 ਏਕੜ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੈਡਰੂਮ ਸਵੀਟ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਊ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ? ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਵੈਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਾਰਮ ਵਿਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 100 5000 ਏਕੜ ਇੱਦਾਂ? 5000 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ 1-2 5000 ਵਾਲੇ ਏਕੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਕੜ ਵੇਚਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20 ਏਕੜ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ 30 ਏਕੜ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ, ਬਿਗ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਆਪ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਹ ਰਾਈਸਬੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਸਬੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1975 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਟਨ ਏਕੜ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ 3 ਟਨ ਕੱਢ ਲਵੇਂ। ਅੱਛਾ, 3 ਟਨ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਅਤੇ ਜੇ 3 ਟਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ 1.5 ਟਨ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ 1.5 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਬਈ $500 ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗਿਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਢੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ 60-70 ਤਾਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ
20-30 ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਘਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ 10 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ 5000 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਆ 5000 ਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਖਤਿਆਰ ਟੂਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ 20 ਏਕੜ ਵੇਚੀ। 20 ਏਕੜ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਕਾਸ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 20 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ 20 ਏਕੜ ਵੇਚੂਗਾ? ਆਹ ਮੋਰਗੇਜ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਜੇ 20 ਏਕੜ ਵੇਚੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1974 ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ। 81 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਗ ਸੀ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਲ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਗਿਆ, ਲੀਜ਼ ਤੇ 200 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲ ਖੜ ਗਈ, ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਜਵਾਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਬੇਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੂਬੇਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੈਨਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਚਾਹੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਸਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਦੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ।
ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਖਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 75 ਏਕੜ ਮੈਂ ਰਸਬੇਰੀ ਦੇ ਕਰਦਾ। 50 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਨਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ, ਗਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ 5% ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। 95% ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਰੈਸਬੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਲੇ ਸਾਲ ਐਂਡ ਆਫ ਮੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2020 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ 2020 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ 2020 ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਰ ਰੈਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਜੂਨ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਫੇਰ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮ ਡੈਡ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲੋਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ। 75 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਸਪਰੇਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹਾ ਵਾਂ। ਲੇਬਰ ਐਕਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਰਸਬੇਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 55 65 ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ $85 ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ $40 ਆਈ ਸੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ 55 ਸੈਂਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੰਪ ਕਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਜੌਬ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਟਫ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 18 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 17 18 ਆਵਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ, ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘੰਟੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਪੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪਬੇਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਬੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੋਲਡੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਪੈਕਰ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਬੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਬੇਰੀ ਪੈਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਕਵਾ ਲਓ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰੋ, ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਨੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਈ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਈਵਨ US ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉਹ $10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ $9 ਤੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀਟਰ ਪਰ ਲੀਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ 50 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ 5 ਸੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 50 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ $1.5 ਵਾਲੀ ਕਾਹਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ $11 ਜਾਂ $12 ਜਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਕਹੇ ਵੀ 5-10 ਏਕੜ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲੂੰਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਨਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, MSP ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਫੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 1980 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 9-10 ਸਾਲ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 89 ਚ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਨਾ ਲਵੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਆਪ ਬਣਾਈ, ਬੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੈਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਏ ਸਾਲ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਏ ਸਾਲ $22 ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ 99 ਕੁ ਤਾਈਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸਬੇਰੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲੂਬੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਸਸਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਕ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਜੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਵੀ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਆਪਦਾ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਚੱਲ 9-10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਮੀਕਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰਿੱਜਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਐਸਐਲ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4-4 ਵਜੇ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਆ ਇਸ ਸਾਲ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲਣਾ, ਆਹ ਗ੍ਰੇਡ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਔਖਾ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਵਹੀਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, $2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਪੈਸੇ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਕਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜੇਜ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50-60 ਆਪਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਕਰ ਸਾਰੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, $3 ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 50 ਸੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸਬੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ ਰਾਸਬੇਰੀ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਆ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਆ ਬੇਰੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੀ 4 ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹਾਊਸ 5-10 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? BC ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 90% ਦੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, MSP ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੈਲਟ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੈਲਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਝਾੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੇਰੀ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਓ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆ, ਪਾੜਾ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।